नमस्कार, केएनएन सिटी न्यूजच्या मराठी बातमीपत्रात मी सुप्रिया आपल्या सर्वांचे स्वागत करते। बातमीपत्रा अगोदर सर्वप्रथम एक नजर टाकूया आजच्या मुख्य हेडलाईन्सवर। आमदार अभय पाटील हे सोशल मीडियावर जातीय दंगली घडवून आणण्याचा करत आहेत प्रयत्न। त्यांच्या विरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी। सामाजिक कार्यकर्ते सुजित मुळगुंद यांचा आरोप। दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी देखील महाराष्ट्र एकीकरण समितीकडून महामेळाव्याचे आयोजन। शहरातील मराठा मंदिर येथे महाराष्ट्र एकीकरण समितीची बैठक। महामेळाव्याची रूपरेषा कशी असेल याबद्दल चर्चा। मोफत बस सेवेचा शालेय विद्यार्थ्यांना फटका। ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान। राजहंसगड, नंदीहळ्ळी, येळ्ळूर, सुळगा गावकऱ्यांची जास्त बसेस सोडण्याची मागणी। परिवहन विभागाच्या बेळगाव जिल्ह्याच्या डीटीओकडे निवेदन सादर। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। आमदार अभय पाटील हे सोशल मीडियावर जातीय दंगली घडवून आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत, त्यामुळे त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते सुजित मुळगुंद यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत केली आहे। आमचा संघर्ष बेळगाव खाऊकट्टा येथील दुकान वितरणातील भ्रष्टाचार आणि अन्यायाविरुद्ध आहे। या संदर्भात तपास सध्या सुरू आहे। आमदार अभय पाटील हे चौकशीच्या टप्प्यातच सोशल मीडियावर जातीय दंगल घडवत आहेत, त्यांच्या विरोधात शहर पोलीस आयुक्तांकडे तक्रार नोंद करण्यात यावी असे सामाजिक कार्यकर्ते सुजित मुळगुंद यांनी सांगितले। बुधवारी त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली। या दरम्यान त्यांनी ही माहिती दिली। खाऊकट्टा येथील भ्रष्टाचार आणि अन्यायाविरुद्ध आम्ही लढत आहोत, कोणत्याही जातीच्या विरोधात नाही। खाऊकट्टामध्ये गरजू, विधवा आणि निराधारांना गाळ्यांचे वाटप केले पाहिजे, ही सरकारी योजना आहे। हा दक्षिणचे आमदार अभय पाटील यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट आहे। एकूण 26 जण व्यापारी परवान्याशिवाय या ठिकाणी दुकान चालवत आहेत, याची चौकशी झाली पाहिजे असा आग्रह त्यांनी धरला। महानगरपालिकेचे सदस्य जयंत जाधव, मंगेश पवार व आपल्या कार्यालयात काम करणाऱ्या कुटुंबियांना दुकाने वाटप करून आमदार अभय पाटील यांनी गरिबांवर अन्याय केल्याचा आरोप या दरम्यान करण्यात आला। टीव्ही चॅनल ಹಾಗೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ನಾನು ಹಾಗೂ ರಾಜೀವ್ ಟೋಪಣ್ಣವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ತಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ತುರ್ತು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಕೊರೋಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ತಮಗೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಚಾರನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಏನೊಂದು ಖಾವುಕಟ್ಟ ವಿಷಯ ಇವಾಗ ತುಂಬ ಒಂದು ಹೇಟ್ ತಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಏನು ನಡೆದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ, ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಸುಳ್ಳು ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಭಾಷೆ, ಕಲರ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇರಲ್ಲ। ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಕೆಯೇ ಬೇರೆ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಕನಸಿನ ಯೋಜನೆಯೇ ಬೇರೆ। ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದರೆ ಗೆಜೆಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಿದೊಂದು ಯೋಜನೆ ಇದೆ, ಆ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಗತಿಕ, ದುರ್ಬಲ ಹಾಗೂ ವಿಧವೆಯರಿಗೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅದೊಂದು ಯೋಜನೆ, ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಇದೊಂದು ಯೋಜನೆ ಇದೆ। ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ। ಆದರೆ ಶಾಸಕರ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಅಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಕನಸಿನ ಯೋಜನೆ ಅಂತೇಳಿ ಬೋರ್ಡ್ ಕೂಡ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಆ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಏನು ವೈಲೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ತಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಅಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲವಾದಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಅವರ ಜಾತಿಯ ಕೆಲವೇ ಜನರು ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅದು ಇಲ್ಲ।
ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದು ಕ್ಲಾಸ್ 1 ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಇಬ್ಬರು ಏನು ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಿನಸುಕಟ್ಟೆ ಮೇಳ ಬಜಾರ್. ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಹೆಂಡತಿ ಜಯಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಿರೇಮಠ ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ. ಅವರು ದುಲ್ಬಲರು ಏನು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕ್ಲಾಸ್ 1 ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಬ್ಬರು ಕ್ಲಾಸ್ 1 ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರು, ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಮಿತ್ಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಬ್ಬರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಜಯಂತ ಜಾಧವ್ ಹಾಗೂ ಮಂಗೇಶ್ ಪವಾರ್ ಇವರಿಬ್ಬರು ಈಗಾಗಲೇ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಧುಬನ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂತಿದೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಶಾಸಕರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಏನು ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಬೆರರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮಳೆಗಳು ಅಲಾಟ್ ಆಗಿವೆ. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಇದೆ. ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಶಾಸಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವಾಗ ತನಿಖೆ ನಡೆದಾಗ ತನಿಖೆ ಮಾಡೋಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ಯಾರ್ಯಾರ್ದೋ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನೇನೋ ಮಹಿಳೆಯರ ಕಡೆಯಿಂದ ಇವರು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಾದಾಗಿರಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಾದಾಗಿರಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಈಗಲ್ಲ, ಈಗ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬಡವರಿಗೆ, ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಆಗಲು ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಲು ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ದಾದಾಗಿರಿ ನಡೆದದ್ದು ಇಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ. ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು ಬೂತ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಬರ್ಬೋದು, ಬೇರೆಯವ್ರ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಬರ್ಬೋದು ತೊಗೊಂಡು, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ರೀತಿ ದಬಾವ್ ತಂದು ಇದು ದಾದಾಗಿರಿ. ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗಳಿಗೆ ಶಾಪುರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆಲ್ಲ ಕಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒತ್ತಡ ಇರುವಂಥ ಕೆಲಸ, ಅದು ದಾದಾಗಿರಿ. ಇವ್ರು ಯಾವುದೇ ಥರದ ದಾದಾಗಿರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ದೀಪಕ್ ಜಮಖಂಡಿ ಅವರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮತ್ತು ರಾಜನ್ ಟೋಪಣ್ಣವರು ಮತ್ತು ದೀಪಕ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬಡ ಕುಟುಂಬ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಿಗಲಿ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಸರ್ಕಾರ ನಡವಳಿಕೆ ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕಬ್ಜಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಖಾವುಕಟ್ಟ, ನಾಳೆ ರವಿವಾರಪೇಟ ಗಣಪತಿದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಯಾವ ಕೆಲವೊಂದು ಇದು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿರೋದು ಕೂಡ ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಮಾಡಿರೋದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಸಕರಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡೋದು ಅಸಹ್ಯವೇ ಸರಿ. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದಂಥ ನೀವೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ರೀತಿ ನೀವೇ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ 2 ಧರ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡಿ ಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಭಂಗ ಮಾಡುವಂಥ ಕದಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ನೀವೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ಶಾಂತತೆ ಕದಲಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ ನೀವೇ ಆಗ್ತೀರಾ. ನೀವೇ ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿಗಳು. ನೀವು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇ ನೀವೇ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇ ನೀವೇ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಶಾಸಕ ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಏನದನ್ನು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ, ಅದರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಾಪಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಮಾನ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆದಂತಹ ಬೆಳಗಾವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 153 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮೋಟೋ ಕೇಸನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಹದಗೆಡದಂತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಮ್ಮದಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ತಾವು ಸುಮೋಟೋ ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾನ್ಯ ಬೆಳಗಾವಿ पोलीस कमिशनर ಅವರ ಹತ್ರ विनंती ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. सोशल मीडियावर सार्वजनिक पोस्ट केल्यास पोलीस सध्या कारवाई करत आहेत. अशातच स्वतः आमदार अभय पाटील यांनी आपल्या मोबाईलवरून सर्वांना जातीय दंगली भडकवणारा संदेश पाठवला आहे. त्यामुळे शहर पोलीस आयुक्तांनी त्यांच्यावर गुन्हा नोंद करावा असे आवाहन करण्यात आले. खाऊकट्टा येथील गाळ्यांचे वितरण योग्य पद्धतीने झाले नसल्याने त्यासाठी पुन्हा एकदा निविदा मागून पात्र लाभार्थ्यांना हे गाळे वाटप करण्यात यावे अशी मागणी देखील या दरम्यान करण्यात आली. राजशेखर हिरेमठ, कॅनन सिटी न्यूज, बेळगाव. दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी देखील महाराष्ट्र एकीकरण समितीकडून महामेळावा आयोजित करण्यात येणार आहे. या संदर्भात मराठा मंदिर येथे बैठक घेऊन या महामेळाव्याची रूपरेषा कशी असेल याबद्दल चर्चा करण्यात आली आहे.
कर्नाटक सरकारच्या अधिवेशनाला विरोध दर्शवण्यासाठी म्हणून महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या वतीने दरवर्षी महामेळावा घेतला जातो। यावर्षी महामेळावा घेऊन कर्नाटक सरकारला मराठी भाषिकांचा रोष दाखवण्यासाठी रूपरेषा तयार करण्यासंदर्भात मराठा मंदिर येथे बैठक बोलवण्यात आली। नेहमी महामेळावा भरू नये म्हणून परवानगी नाकारली जाते, तरी देखील महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या वतीने मेळावा हा घेतला जातो। माजी आमदार मनोहर किनेकर, मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे राजाभाऊ पाटील, प्रकाश मरगाळे, खानापूर तालुक्याचे गोपाळराव देसाई, मुरलीधर पाटील, गोपाल पाटील सह इतर महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे नेते मंडळी या बैठकीला उपस्थित होते। यावेळी मालोजीराव अष्टेकर यांनी बोलताना सांगितले की कर्नाटक अधिवेशन विरोध करण्यासाठी महामेळावा घेण्यासंदर्भात वेळ आणि जागा निश्चित व कमिटीची निर्मिती करण्यासंदर्भात या बैठकीत चर्चा करण्यात आली। शहर आणि तालुका व मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या प्रमुखांना घेऊन एक कमिटी नेमली जाणार असल्याचंही यावेळी सांगण्यात आले। कर्नाटक विधानसभेचं अधिवेशन सुवर्णसौध बेळगाव येथे भरवण्यात येणार आहे। किंवा या अधिवेशनाला दरवर्षीप्रमाणे महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या वतीनं विरोध करण्यासाठी महामेळाव्याचं आयोजन करण्यात येतं। हा महामेळावा कशा प्रकारे आयोजित करावा या संदर्भात चर्चा करण्यासाठी आज मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या सभासदांची बैठक झाली। या बैठकीमध्ये असा निर्णय घेण्यात आला की दरवर्षी कर्नाटक सरकार या मेळाव्याला परवानगी देतो, आज देतो, उद्या देतो असं करत चालढकल करत असतं। तेव्हा या संदर्भामध्ये निश्चित काय करायचं हे ठरवण्यासाठी महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या कार्यकर्त्यांची एक कमिटी नेमावी आणि या कमिटीमार्फत पुढचा संबंध कार्यक्रम पार पाडण्यासाठी योग्य ते कारवाई करावी या दृष्टिकोनातून आज मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या बैठकीमध्ये बेळगाव शहर, बेळगाव तालुका आणि खानापूर तालुका येथील कार्यकर्त्यांची एक बैठक समिती नेमण्यात आलेली आहे। या समितीमध्ये कार्याध्यक्ष श्री मनोहर किनेकर, MG पाटील सरचिटणीस, प्रमाणे राजाभाऊ पाटील, बेळगाव महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या वतीनं श्री प्रकाश मरगाळे, श्री मालोजी अष्टेकर, श्री रणजित पाटील आणि श्री BO येतोजी, आणि त्याचप्रमाणे खानापूरच्या समितीमधून श्री गोपाळराव देसाई, श्री गोपाळराव पाटील, श्री मुरलीधर पाटील आणि निरंजन सरदेसाई अशा कार्यकर्त्यांची निवड करण्यात आलेली आहे। हे कार्यकर्ते या मेळाव्या संदर्भामध्ये काय नेमकं करावं या संदर्भातली चर्चा करून कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करणार आहेत। तेव्हा हा मेळावा अत्यंत योग्य प्रकारे यशस्वी करून कर्नाटक सरकारला इथल्या मराठी भाषिकांचा जो विरोध आहे तो दाखवण्याच्या कामी सगळ्यांनी सहकार्य करावं अशी विनंती आज मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या वतीनं करण्यात आलेली आहे। मेळाव्याचं जागा, मेळाव्याची वेळ आणि मेळाव्याचं स्वरूप ह्या सगळ्या गोष्टी ठरवण्यासाठी या 11 जणांची जी समिती आहे ती कार्य करेल आणि कार्यकर्त्यांना त्या संदर्भात मार्गदर्शन करेल। या बाबतीत लवकरात लवकर बैठक घेऊन कार्यकर्त्यांच्याही स्थानिक समित्यांची बैठक बोलावण्यात येऊन त्या कार्यकर्त्यांना माहिती देण्यात येईल। मी महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या वतीनं सर्व मराठी भाषिक जनतेला विनंती करतो की या मेळाव्याला विरोध करण्यासाठी या जे काही प्रश्न येतील त्याच्यामध्ये सुद्धा आम्ही जाऊन काय करावं काय या संदर्भातली आज चर्चा झाली। तेव्हा या बाबतीत सगळ्या कार्यकर्त्यांनी अत्यंत जागरूकपणे उभा राहून महाराष्ट्र एकीकरण समितीला पाठिंबा द्यावा अशी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या वतीनं मी संबंध कार्यकर्त्यांना विनंती करतोय। त्याचप्रमाणे ही गोष्ट महाराष्ट्र सरकारच्या नजरेत आणून देण्यासाठी जे काही करता येणं शक्य आहे त्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील राहू असे विचार कार्यकर्त्यांनी मांडलेले आहेत। विशेषतः महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना आणि मंत्रिमंडळातील सदस्यांना याबाबत अवगत करावं अशा प्रकारची आग्रहाची मागणी कार्यकर्त्यांनी केलेली आहे। तिचा निश्चितपणे विचार करून त्यांच्याशी पत्रव्यवहार करून किंवा प्रसंगी त्यांना भेटून याबाबत निश्चित माहिती देण्यात येईल असं महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या वतीनं मी आपल्याला सांगू इच्छितो। या कमिटीच्या नेतृत्वाखाली हा मेळावा निश्चित करण्यात आला असल्याचे या दरम्यान सांगण्यात आले। त्याचप्रमाणे या बैठकीला मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे प्रमुख व शहर समिती प्रमुख व खानापूर तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे प्रमुख नेते मंडळी उपस्थित होते।
महादेव पवार, केएनएन सिटी न्यूज, बेळगाव. मोफत बस सेवा सुरू असल्याने ग्रामीण भागातील शालेय विद्यार्थ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. त्यामुळे जास्त बसेस सोडण्याची मागणी करून राजहंसगड, येळ्ळूर सुळगा व देसूर गावातील गावकऱ्यांनी बेळगाव जिल्ह्यातील डीटीओकडे या संदर्भात निवेदन सादर केले आहे. बेळगावच्या ग्रामीण भागातील शालेय विद्यार्थ्यांना बसची मोठी समस्या भेडसावत आहे. त्यामुळे बेळगाव तालुक्यातील देसूर, राजहंसगड, नंदीहळ्ळी गावातील ग्रामस्थांनी परिवहन विभागाच्या बेळगाव जिल्ह्याच्या डीटीओकडे जास्त बसेस सोडण्याची मागणी करत विद्यार्थ्यांच्या समस्या मांडल्या. वेळेत बस न मिळाल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असून याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन बसेसची व्यवस्था करावी. या व्यतिरिक्त नंदीहळ्ळी व विदर्भावी येथून येणाऱ्या बसेस ह्या राजहंसगडाला न थांबता जात असल्याने देसूर, सुळगा, येळ्ळूर, बेळगावला शाळेला, महाविद्यालयाला जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. यासाठी राजहंसगड, सुळगा येथील ग्रामपंचायत सदस्यांनी विद्यार्थ्यांसोबत बेळगाव जिल्ह्याच्या डीटीओकडे तक्रार नोंदवली आहे. या दरम्यान माजी ग्रामपंचायत सदस्य श्याम थोरवत, सदस्य ज्योतिबा थोरवत, बाळू चव्हाण, चंद्रकांत हवळ, बसवंत पवार, सिद्धप्पा भुर्लकटी, मारुती लोकुरसह अन्य उपस्थित होते. महादेव पवार, केएनएन सिटी न्यूज, बेळगाव. आता वेळ झाली छोट्याशा विश्रांतीची. भेटूया आपण विश्रांतीनंतर. होटल आदर्श पैलेस, लजीज खाने के साथ यहाँ है बेहतरीन रूम्स, रहने के लिए स्टैंडर्ड रूम्स और सूट रूम्स, साथ ही साथ मौजूद है कई सारी क्वालिटियों से भरपूर स्टैंडर्ड डिलक्स रूम्स और डिलक्स सूट रूम्स. लग्जरियस लाइफ का अनुभव लेना है तो एक बार अवश्य भेंट दें. शादी और इतर प्रोग्राम्स के लिए प्लैटिनम हॉल और मिलेनियम हॉल. होटल आदर्श पैलेस, लिंगराज कॉलेज के पास, कॉलेज रोड, बेलगाव. विश्रांतीनंतर आपले स्वागत आहे. वडगाव येथील विठ्ठल रुक्माई मंदिरामध्ये कार्तिकी एकादशी निमित्त विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. या दरम्यान मंदिरामध्ये फूल व सफरचंदची आरास देखील करण्यात आली होती. वडगाव विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर येथे दरवर्षीप्रमाणे कार्तिक महिन्याच्या कोजागरी पौर्णिमेपासून दररोज सकाळी 5 वाजल्यापासून 7:30 वाजेपर्यंत अभिषेक, काकड आरती, भजन केले जात आहे. विठ्ठल रुक्मिणी मंदिराला फुलांची व सफरचंदची आरास करून मूर्तीला आकर्षित सजवून भक्तांचे आकर्षण आणखीनच वाढवले आहे. या महिन्यामध्ये साऱ्यांनाच पंढरपूरला जाणे शक्य होत नाही. अशा विठ्ठल भक्तांना दरवर्षी मंदिरामध्ये विद्युत रोषणाई करून विविध धार्मिक कार्यक्रम आयोजित केले जातात. याला वडगावसह जवळपासच्या नगरातील संत व विठ्ठल भक्त आवर्जून भेट देऊन हा आनंद घेतात, अशी माहिती मंदिरातील संत मंडळींनी सिटी न्यूजशी बोलताना दिली. ह्या विठ्ठल मंदिरतर्फे म्हणजे की आजूबाजूच्या लोकांना किंवा वयस्कर लोकांना, गरिबांना ज्यांना पंढरपूरला जाता येत नाही त्यांच्यासाठी म्हणजे आम्ही इथं पंढरपूर दर्शनचं देखावा केलेला आहे.
आणि ह्यावर्षी तसंच पंढरपूर झाल्यानंतर आता आळंदी दर्शन पण ज्यांना घेता येत नाही ते आळंदी दर्शन आम्ही केलं आहे. माऊलींची मूर्ती बसून इथे सकाळी पहाटे 5 ते 7:30 काकड आरतीचा कार्यक्रम असतो आणि त्याच्यानंतर दुपारी 4 ते 5 महिला भजनी मंडळ भजन करतात आणि संध्याकाळी रोज आमचा नित्यनेम 12 महिने 7 ते 9 वारकरी भजन असतं. वारकरी लोक आमचे भरपूर बहुसंख्येने उपस्थित असतात. त्यामुळे लोकांनाही आनंद घेता येतो याचा. पंढरपूरला न जाता आल्यामुळे पंढरपूर आळंदीचा इथेच गावात बसल्या बसल्या लाभ मिळतो. आज एकादशीनिमित्त दिवसभर कार्यक्रम असतात. सकाळी 5 पासून 7:30पर्यंत काकड आरती वगैरे चालू असते. परत दुपारी महिलांचं भजन असतं आहे. संध्याकाळी परत 7 ते 9 वारकऱ्यांचं भजन असतं आहे. दिवसभर कार्यक्रम प्रसाद वगैरे सगळं चालू असतं आहे. आणि ही काकड आरतीचा कार्यक्रम जो आहे तो जवळजवळ कार्तिक महिना पूर्ण म्हणजे मागच्या महिन्याच्या ऑक्टोबर महिन्याच्या 28 तारखेपासून ह्या महिन्याच्या 27 नोव्हेंबरपर्यंत काकड आरती रोज असते 5 ते 7. परत दिवसभर काय भजन कार्यक्रम वगैरे सगळे असतात. विठ्ठल रुक्मिणी मंदिराचे चेअरमॅन मोहनलाल, खजांजी भालचंद्र कलेर, विश्वनाथ सवाशेरी, विकास खोटेसह अन्य सदस्य दररोज नियमित धार्मिक कार्यक्रमांमध्ये मोलाचे सहकार्य करत हा सोहळा साजरा करतात. येत्या 27 तारखेला या सोहळ्याची सांगता होणार असून या दिवशी गोपाळकालासह विविध धार्मिक कार्यक्रम पार पडणार आहेत. याचा भक्तांनी लाभ घेण्याचे आवाहन या दरम्यान करण्यात आले. महादेव पवार, कॅनन सिटी न्यूज, बेळगाव. खानापूर लोंढा येथील सातनाळी या गावामध्ये हत्तीने धुमाकूळ घातला असून येथील भात पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याने शेतकरी पुन्हा एकदा संकटात सापडला आहे. खानापूर तालुक्यातील लोंढा नजीक असणाऱ्या सातनाळी गावात गेल्या 20 दिवसांपासून हत्तीच्या कळपातून विखुरलेल्या एका हत्तीने धुमाकूळ घातला असून येथील शेतकऱ्यांचे कापण्यात आलेले भात तसेच ऊसाचे दररोज मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. त्याचबरोबर शेजारीच असणाऱ्या मांजरपाई माचाळी भागात रात्रीच्या वेळी घरापाठीमागे असणारी नारळ झाडे तसेच केळीची नासधूस करत आहेत. तर दररोज फॉरेस्ट विभागाच्या कर्मचाऱ्यातर्फे सदर हत्तीला हुसकावून लावण्याचा प्रयत्न देखील केला जात आहे. परंतु त्यांच्या सर्व प्रयत्नांना हत्ती प्रतिसाद देत नसून याउलट त्याला हिसकावून लावणाऱ्या नागरिकांवरच तो हत्ती धावून येत आहे. तर रात्रभर नासधूस करून सदर हत्ती पहाटेच्या वेळेस जंगलात शिरून पुन्हा दुपारी 3 ते 4 दरम्यान येथील शेती भागात शिरून नासधूस करण्याचे हे दैनंदिन ठरले आहे. तरी या भागात अनेक ठिकाणी मुख्य विद्युत प्रवाहाच्या वाहिन्या खालून गेल्याने हत्तीला सदर विद्युत वाहिन्यांचा स्पर्श लागेल या भीतीने हेस्कॉम तर्फे विद्युत पुरवठा देखील खंडित करण्यात आला आहे. त्यामुळे नागरिकात रात्रीच्या वेळी भीतीचे वातावरण पसरले आहे. तर या भागातून लोंढा येथे मोठ्या प्रमाणात शाळेसाठी विद्यार्थी पायी प्रवास करत असतात. परंतु अचानक हत्तीच्या दर्शनामुळे पालक वर्ग आपल्या मुलांना शाळेत पाठवायला देखील घाबरत आहे. मी रामचंद्र गावकर आज इथं सातनाळी गावामध्ये आणि ह्या परिसराच्या संपूर्ण भागामध्ये हत्तीने गेल्या 20 दिवसापासून थैमान घातलेलं आहे. आणि थैमान घातलेलं असून सुद्धा प्रशासन आणि तालुक्याचे लोकप्रतिनिधी यांनी कानाडोळा केलेला आहे. 15 ते 20 दिवसात तालुक्याच्या लोकप्रतिनिधींना गावातील लोकांनी सांगून सुद्धा त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांच्यानी संपर्क करून सुद्धा लोकप्रतिनिधींनी इथं येऊन भेट सुद्धा दिलेली नाही. आणि त्याचबरोबर प्रशासनानं सुद्धा याची दखल घेतलेली नाही. आज सातनाळीसारख्या दुर्गम भागात किंवा आजूबाजूला असलेली मांजरपाळी माचाळी पिंपळे मुंदवाड ह्या गावातील शेतकऱ्यांना शेताकडे जाण्यासाठी खूप कष्टाचे परिश्रम घ्यावे लागत आहेत. त्याचबरोबर ह्या सगळ्या गावातल्या मुलांना शिक्षणासाठी लोंढा आणि त्यातील पुढच्या शिक्षणासाठी खानापूर इथं जावं लागतं. काही मुलांना सकाळी 6 वाजता घराकडनं घर सोडावं लागतं. अशा स्थितीत मुलांनी शाळेपासून वंचित राहावं का पुढचं शिक्षण घ्यावं ही समस्या मुलांना व नागरिकांना भासत आहे. त्याचबरोबर गावातील लोकांना सुद्धा शेतकऱ्यांना शेताकडे जाण्यासाठी खूप अडचणी येत आहेत की हे हत्ती दिवसाढवळ्या शेतात हे करत आहेत वास्तव करत आहेत. मग लोकांनी शेताकडे जावं तरी कसं आणि प्रशासनानं ह्याचा ठोस निर्णय घेणं हे काळाची गरज आहे आणि घ्यावंच लागेल. त्याचबरोबर तालुक्याच्या लोकप्रतिनिधींनी सुद्धा ह्याची दखल घेतलीच पाहिजेत. कारण लोकप्रतिनिधी एकही त्यांचा संपर्क दौरा झालेला नाही गेल्या 20 दिवसात. जनतेनं काय करावं हेच प्रश्न जनतेत पडलेला आहे. धन्यवाद.
तर गेल्या बऱ्याच दिवसांपासून हत्तीने घातलेला धुमाकूळ व नुकसानाची पाहणी करण्यासाठी कोणतेच लोकप्रतिनिधी साधी भेटही दिली नाही। त्यामुळे नागरिकांनी संताप व्यक्त केला आहे। तर प्रशासनाने याकडे वेळीच लक्ष देऊन एखाद्याचा हत्तीमुळे प्राण जाण्यापूर्वी याचा बंदोबस्त करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली आहे। निखिल असुकर, कॅनन सिटी न्यूज, खानापूर। महानगरपालिकेच्या अखत्यारीत विकासासाठी महानगरपालिकेने प्रभाग समिती स्थापन करण्याचा ठराव मंजूर केला असून त्यामुळे नागरिकांनी पुढे येऊन पूरक सल्ला देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे। बेळगाव महानगरपालिकेत विकास प्रकल्प म्हणून प्रभाग समिती स्थापन करण्यात येत आहे। त्यामुळे शहरातील जनतेने प्रभाग समितीचे अर्ज भरल्यास ते महानगरपालिकेपर्यंत पोहोचवले जातील, असे बेळगाव प्रभाग समितीचे कार्याध्यक्ष अभिषेक यांनी सांगितले। गुरुवारी पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही माहिती दिली। महापालिकेच्या अखत्यारीतील विकासासाठी प्रभाग समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव महानगरपालिकेने ठेवला आहे। त्यामुळे प्रभाग समितीला पूरक सल्ला देण्यासाठी नागरिकांनी पुढे यावे, तरच भ्रष्टाचार कमी होऊ शकेल, असे ते म्हणाले। ಅನ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಅದು ಜಾರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ। ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ನಾಗರಿಕರು ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿಯ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಆಗಬೇಕನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಆಶಯ ಆಗಿದೆ। ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಒಂದು ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆಗೋದನ್ನು ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಬೋದು। ಅದೇ ರೀತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನು ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನಾವೊಂದು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡ್ಬೋದು। ಹಾಗೂ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಬಜೆಟ್ ಇದೆ, ಆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು 10 ಜನ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಒಂದು ನಾಲೆಜ್ ಇರುತ್ತೆ। ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಸಹ ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಬೋದು। ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾಜನತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವಾರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳ ಆಗಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡು ವೋಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ದಯವಿಟ್ಟು ವಾರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ। महादेव पवार, कॅनन सिटी न्यूज, बेळगाव। समाज कल्याण खात्याचे अधिकारी चिवटगुंडी हे दलित विरोधी असल्याचा आरोप करून त्यांची बदली करण्याची मागणी करून डॉक्टर BR आंबेडकर शक्ती संघाच्या कार्यकर्त्यांनी समाज कल्याण खात्याच्या कार्यालयासमोर आंदोलन छेडले होते। समाज कल्याण खात्याचे अधिकारी चिवटगुंडी दलित विरोधी असल्याचा आरोप करत त्यांच्या बदलीच्या मागणीसाठी डॉक्टर BR आंबेडकर शक्ती संघाच्या कार्यकर्त्यांनी समाज कल्याण खात्याच्या कार्यालयासमोर निदर्शने केली। बेळगावातील समाज कल्याण खात्याचे अधिकारी चिवटगुंडी हे दलितांच्या समस्यांना प्रतिसाद देत नाहीत, दलित नेत्यांचा मान राखत नाहीत, त्यामुळे त्यांची बेळगाव जिल्ह्याबाहेर बदली करावी अशी मागणी करत डॉक्टर BR आंबेडकर शक्ती संघाच्या कार्यकर्त्यांनी गुरुवारी बेळगावात समाज कल्याण खात्याच्या कार्यालयासमोर निदर्शने केले। यावेळी राज्य सरकार व अधिकाऱ्यांच्या विरोधात हलगी वाजवत जोरदार घोषणाबाजी करत निदर्शने करण्यात आले आहेत। या ठिकाणी भेट देऊन सहसंचालक लक्ष्मण बबली यांनी आंदोलकांशी संवाद साधून निवेदनाचा स्वीकार केला आहे। या दरम्यान त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला। ते म्हणाले की काही त्रुटी आढळून आल्यास योग्य ती कारवाई करण्यात येईल। या अगोदरच तालुका अधिकाऱ्यांनी चिवटगुंडी यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे, त्यांचे उत्तर आल्यानंतरच कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी पत्रकारांच्या प्रश्नाला उत्तर दिले आहे। ಸರ್, ಇವಾಗ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ತಾಲೂಕು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಒಂದು ದೂರು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಸಮುದಾಯದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಯಾವುದು ಸರ್? ಈಗ ಅವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ದೂರಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಏನು KCC ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ। ಅದು ಉತ್ತರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸ್ತೀವಿ। ಸರ್, ಅಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಬೇಡಿಕೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಈ ತಾಲೂಕದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಸಮುದಾಯದವರು ಇದೆ। ಅದು ಅವರು ವರದಿ ಆಫೀಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ವರದಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಸರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಅದೇ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಗಜಪತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ಘಟನೆ, ಬೆಳಗಾವಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ। ಆ ಘಟನೆಗೆ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸದೇ ಇರುವುದು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಆಕ್ರೋಶ ಇದೆ ಸರ್। ಅದೇ ದಿನ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಕ್ರೋಶ ಇದೆ ಸರ್। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ। ಬಟ್ ಈ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬಂದಾಗ ತುರ್ತಾಗಿ ಸ್ಪಂದನೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್। ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಸಮುದಾಯದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ ಸರ್, ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೇ ಈ ರೀತಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಕೆ ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾರು ನೀಡಲಿರ್ತಾರೆ ಸರ್? ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆ ರೀತಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿದ್ರೆ
ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ಜರುತ್ತದೆ. ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಉಳಿಗಾಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಸರ್ ಅವರು. ಸರ್ ನೋಟಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಎಲ್ಲ ಇವರೇನು ಅಂಶಗಳು ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಸಂದೇಶ. थँक्यू सर. अशा दलित विरोधी अधिकाऱ्यांची तातडीने बेळगाव जिल्ह्याबाहेर बदली करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. अन्यथा याहून तीव्र आंदोलन छेडू असा इशारा देखील देण्यात आला आहे. ಏನಿದು ಹೋರಾಟ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ವಿರುದ್ಧ? ಇವತ್ತಿನ ಹೋರಾಟ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ತಾಲೂಕಾಧಿಕಾರಿ ಚೂಡುಗುಂಡಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮದು ಹೋರಾಟ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮುಖಂಡರಿಗಾಗಲಿ ಚೂಡುಗುಂಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಯವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ನಿಂತರೂ ಕೂಡ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಬಂದಂಥ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮುಖಂಡರನ್ನಾಗಲಿ 15ರಿಂದ 20 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಆ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಹೊರಗಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಬರೋಣೇನು ಸರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವು ನೋಡಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಬನ್ನಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಉಡಾಪಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೊನ್ನೆ ಗಜಪತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 12/11/2023 ಏನು ದಲಿತ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಆದಾಗ ಇವರಿಗೆ ನಾವು ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ರಾತ್ರಿ DCP ರೋಹನ್ ಸಾಹೇಬರು, ಆಮೇಲೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ACP ಗಿರೀಶ್ ಸಾಹೇಬರು, ಆಮೇಲೆ CPI ಸಾಹೇಬರು ಬಾಗೇವಾಡಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವರು ಆ ರಾತ್ರಿ ಬರದೇ ಇಲ್ಲ. ಅನಂತರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಕೂಡ ಇವರು ಏನಾದರೂ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀರಿಲ್ಲ, ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೂ ತನಕ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲೇ ಯಾವುದೇ ಇದರ ಮೇಲೆ ಅನ್ಯಾಯ ಇದ್ದರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವರು ನಮಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಸ್ಪಂದಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇವರು ದಲಿತ ಪರ ಅಲ್ಲ, ದಲಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಇವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇವರು ಬಂದು 6 ತಿಂಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಕೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಇವರು ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವರು ಇಂಥ ದಲಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವ್ರನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಡಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುವವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಹೋರಾಟ ನಿರಂತರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವಾಗ ಜಾಯಿಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಬ್ಲಿ ಸರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ST ಘಟಕದ ಹುಲಿ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಈಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಆದೇಶವನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆದೇಶ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆದೇಶ ನೀಡೋ ತನಕ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಂದುವರಿತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. या आंदोलनात डॉक्टर BR आंबेडकर शक्ती संघाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. महादेव पवार, केएनएन सिटी न्यूज, बेळगाव. आता पुन्हा एकदा वेळ झाली छोट्याशा विश्रांतीची. भेटूया आपण विश्रांतीनंतर. हाय, व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज. कौन है? अरे वो मेरी फ्रेंड आरती है. तेरी शादी तो अटेंड नहीं कर पाई, लेकिन सोचा मिल लूं. वैसे जीत कहाँ है? वो अंदर है, बैठो ना. वाओ जया, बहुत सुंदर लग रहा है. वैसे सच कहूं, तुम्हारी पर्सनालिटी पे जज रहा है. आखिर चॉइस किसकी है? थैंक्स. अच्छा, तो कर्टन्स की तारीफ कर रही हो? अमरकौन कर्टन एंड फर्निशिंग. यहाँ है नए लुक, कलर और स्ट्रक्चर के बेहतरीन कर्टन फर्निशिंग की वैरायटी जो आपके घर और ऑफिस की शान बढ़ाए. अमरकौन कर्टन एंड फर्निशिंग, खड़े बाजार, बेलगावी. विश्रांतीनंतर पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे. दड्डी बस स्थानकाची दुरावस्था झाल्याने व संकेश्वर KSRTC बस डेपोचे याकडे दुर्लक्ष झाल्याने येथील नागरिकांकडून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे या ठिकाणी सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी देखील येथील नागरिकांकडून केली जात आहे. योग्य देखभाल केली जात नसल्याने हुक्केरी तालुक्यातील दड्डी बस स्थानक हा बेकायदेशीर कामांचा अड्डा बनला आहे.
दड्डी बसस्थानकासाठी मूलभूत सुविधांचा अभाव असल्याने या ठिकाणी तातडीने एक कर्मचारी नियुक्त करावा अशी मागणी दड्डी गावचे प्रमुख राजू गडकरी यांनी बसस्थानक व्यवस्थापक कागवाडे यांच्याकडे केली आहे. गावातील ग्रामपंचायत अध्यक्ष व सदस्यांनी संकेश्वर KSRTC बस डेपोला जाऊन या विरोधात मागणी केली होती. मात्र त्या मागणीची अंमलबजावणी न झाल्याने राजू गडकरी यांनी संताप व्यक्त केला आहे. ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೊಡೆದಿದೆ, ನೀರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅವರ ದುರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಂದಿದು 4 ಮಂದಿ ಗ್ರೂಪ್ ಕೂತು ಬಾಟಲ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಜರ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡೋದು ಇಂಥ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಅದು ನಾವು ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಫೋಟೋಗಳು ತಕ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಪೋ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಇನ್ನಾಗವರೆಗೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮೆಂಬರ್ಗಳಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖರಾಗಲಿ ಮಟ್ಟ ಅವ್ರು ಭೇಟಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದೆಷ್ಟು ಮ್ಯಾಲಿನ ಪಟ್ಟ KSRTC ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಇದು ಮನಸ್ಸು ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡು ಇದೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಡಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ನಾವು ಆಗಲಿ ನಾವು ಅವ್ರ ಕಡೆ ಬೇಡ್ಕೋತೀವಿ. ಅಂತೂ एक बस स्टँड म्हणून नावाजलेलं बस स्टँड आहे आणि इथं अव्यवस्था आहे. आणखी गाडी ट्रॅक इथंच थांबतात, बस बाहेरच्या बाहेर जाते. आणि इथं आम्ही जाऊन 1 महिना झाला असेल, आम्ही उकिरेला जाऊन सगळ्यांना अर्ज द्यायचे तिथं देऊन आलो. आम्ही संकेश्वरला गेलो, तिथं पण अर्ज दिले आणि त्यांनी काय अजून दुर्लक्षच केलेत, अजून आले नाहीत. आणि आमच्या दड्डी गावच्या वतीनं, आमच्या पंचायतच्या वतीनं मी म्हणजे व्यवस्था करायची व्यवस्था मागत आहे. काय तर तुम्ही अर्जंट तेवढं बस स्टँड आमचं व्यवस्था करा. बस स्थानकाच्या बांधकामादरम्यान लावण्यात आलेले विद्युत दिवे तुटले आहेत, त्यामुळे बस स्थानकात अंधार. त्याचप्रमाणे बस स्थानकाचा वापर चोरट्यांकडून दारू पिण्यासाठी केला जात आहे. स्वच्छतागृहाची दुरावस्था झाली आहे. शालेय महाविद्यालयीन विद्यार्थी या ठिकाणाहून दररोज प्रवास करत असतात, मात्र त्यांना स्वच्छतागृहाच्या दुर्गंधीमुळे थांबणे कठीण होत आहे. या समस्येकडे संकेश्वर KSRTC बस डेपो लक्ष देणार का हे येणारा वेळच सांगेल. सचिन कांबळे, KNN सिटी न्यूज, बेळगाव. जोपर्यंत सरकार कर्जमाफी करत नाही तोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या कर्जाची वसुली करू नये असा पवित्रा रायबागमधील शेतकऱ्यांनी घेतला आहे. रायबाग कंकणवाडी येथील KVG बँक शाखा व्यवस्थापकाविरुद्ध शेतकऱ्यांनी निषेध नोंदवला आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जासाठी PM रयत निधी, शेतकऱ्यांचे उसाचे बिल रोखणे व शेतकऱ्यांचे बँक खाते लॉक केल्याच्या निषेधार्थ आक्रोश व्यक्त करण्यात आला आहे. या दरम्यान शेतकऱ्यांनी आंदोलनस्थळी स्वयंपाक करून खाऊन उपोषण सुरूच ठेवले आहे. या दरम्यान स्थानिक KVG बँकच्या व्यवस्थापकाने ग्राहकांनी शेतकऱ्यांना योग्य प्रतिसाद न देण्याच्या मुद्द्यावरून शेतकरी आणखीनच आक्रमक झाले. जोपर्यंत सरकार शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करत नाही तोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या कर्जाची वसुली करू नये. शेतकऱ्यांचे बंद केलेले बँक खाते सुरू करावे. गृहलक्ष्मी योजनेचे महिलांना पैसे द्यावेत. वृद्धापकाळाचे वेतन, अपंगांचे वेतन रोखू नये अशा विविध मागण्या दरम्यान करण्यात आल्या आहेत. ಸರ್, ಇವತ್ತು ರೈತರು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಮ್ಯಾನೇಜರು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿಲ್ಲ. ಆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತೀರಂತ? ಏನಿಲ್ಲ, ಕಾನೂನು ಪೂರ್ವಕ ಏನು ಕ್ರಮ ತಗೋತೀವಿ. ರೈತರು ಏನೇನು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ರದ್ದಪಡಿಸ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲ, ಈ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಗುಂಡಾಗಿರಿ ಮಾಡಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ರಿ ನಂತಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಈಗ ಡೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ, ರೈತರಿಗೆಲ್ಲ ದಬಾಣಿಕೆ ಆಗ್ತಾರಂತ. ಅದು ಏನಾಯ್ತು ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗೈತಿ, ಅದು ಏನೈತಿ ಸರ್. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕಿಲ್ಲ? ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ? ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೇನು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿದ್ರಿ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು? ಎಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀರಿ? ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟೇವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದೇ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟೇವೆ. ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ. या दरम्यान चुन्नाप्पा पुजारी, तालुका अध्यक्ष मल्लाप्पा अंगडी,
कलंगौडा पाटील, महादेव होळकर, मायाप्पा लोकुरे, निंगाप्पा पकांडीसह अन्य उपस्थित होते. संजू बॅकुळे, कॅनन सिटी न्यूज, रायबाग. आता पुन्हा एकदा नजर टाकूया आजच्या मुख्य हेडलाईन्सवर. आमदार अभय पाटील हे सोशल मीडियावर जातीय दंगली घडवून आणण्याचा करत आहेत प्रयत्न. त्यांच्या विरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी. सामाजिक कार्यकर्ते सुजित मुळगुंद यांचा आरोप. दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी देखील महाराष्ट्र एकीकरण समितीकडून महामेळाव्याचे आयोजन. शहरातील मराठा मंदिर येथे महाराष्ट्र एकीकरण समितीची बैठक. महामेळाव्याची रूपरेषा कशी असेल याबद्दल चर्चा. मोफत बस सेवेचा शालेय विद्यार्थ्यांना फटका. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान. राजहंसगड, नंदीहळ्ली, येळ्ळूर सुळगा गावकऱ्यांची जास्त बसेस सोडण्याची मागणी. परिवहन विभागाच्या बेळगाव जिल्ह्याच्या DTOकडे निवेदन सादर. आता वेळ झाली इथंच थांबण्याची. तुम्ही पाहत रहा KNN सिटी न्यूज मराठी.